Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. In this chapter current electricity, we have seen Kirchhoff's laws, two laws. One is Kirchhoff's current law and second is Kirchhoff's voltage law. We have also seen Wheatstone's bridge and meter bridge. Today's part is Kelvin's method to determine resistance of galvanometer by using meter bridge. We will take revision of earlier part in 5 minutes because it is related with today's part. What is Wheatstone's bridge? Wheatstone's bridge consists of 4 resistances PQRS connected in the form of quadrilateral A, B, C, D. Galvanometer is connected between 2 points B and D, and cell plug key are connected between points A and C. When key is closed, current flows through the circuit. Current flows through various branches of the circuit. Now it is necessary to balance this bridge. Condition for balancing Wheatstone's bridge is, we have seen that. What is the condition? The mathematical condition is P upon Q should be equal to S upon R. Means ratio of these two resistances. In the figure you can see P and Q should be equal to this ratio of two resistances S and R, or P into S is equal to S into Q, product of these opposite resistances. P and R should be equal to product of these two resistances S and Q. In this case the bridge is balanced, and when bridge is balanced, then we know that point B and point D in this circuit, they becomes equipotential. Means potential at point B becomes equal to potential at point D, and as B and D are equipotential, there is no potential difference between B and D, and current does not flow through the galvanometer, means Ig is equal to 0. Galvanometer shows 0 deflection, means null deflection. This was Wheatstone's bridge. लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये ब्रिज बॅलन्स करणं फार महत्त्वाचं आहे. ब्रिज बॅलन्स होतं तेव्हा गॅलॉनमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवतो, हे यामध्ये महत्त्वाचं आहे. We have also seen meter bridge in last video. What is meter bridge? It is one application of Wheatstone's bridge. It is a practical form of Wheatstone's bridge because it is difficult to connect all these 4 resistances and all these components, battery, plug key, rheostat, galvanometer, in this way. So the practical form of Wheatstone's bridge is a meter bridge. What that meter bridge consists of? See, this is the figure of that meter bridge. It consists of a wooden board on which a metal wire of length 1 meter is fixed between 2 points. This point 1, that is point A, and this point is C. This figure you can see. In this second figure, point A and C are these points in first figure A and C, in which this wire, DAC wire of length 1 meter, that is thin, uniform and conducting wire, which acts as 2 resistances S and R, that is connected between A and C. Metal strips are fixed on the wooden board in such a way that 2 gaps are formed, left gap and right gap. In left gap, unknown resistance X is connected, which plays the role of resistance P in Wheatstone's bridge. In right gap, resistance box R is connected, which plays a role of resistance Q. While this part LX or AD of wire acts as the resistance S, and this part DC of the wire acts as resistance R. Means all the 4 resistances which are shown in first figure are also used in meter bridge. Only P is replaced by X, Q is replaced by R, S is replaced by this wire AD, and R, this resistance R, is replaced by this wire DC. Galvanometer is connected between B and D. Actually D here is a jockey.
sliding jockey which can be touched at different points on the wire. That means this point D is variable. When we say that point D is variable, means this length Lx or the length of wire AD and length of wire DC both are variable. Therefore, these resistances S and R, they are also variable. So galvanometer is connected between B and D, and galvanometer in second figure also that is connected between B and D. In first figure you can see cell and plug key are connected between A and C. Actually rheostat is also necessary, that is not shown in first figure but that is shown in second figure. This cell, plug key and rheostat, they are connected in series between A and C. In second figure you can see this cell, positive terminal of cell is connected to A, negative terminal is connected to plug key is connected to rheostat, and rheostat is connected to point C. So this is the experimental setup. This is meter bridge. Now this meter bridge is used to determine unknown resistance X. All three resistances are known. Resistance R is known because we are using resistance box and we can choose any resistance suitable for us, and that resistance can be seen there. The resistance of this wire AD, which acts as a S, also known because it depends on length and length can be measured. Similarly, the resistance of this wire DC can also be measured, that is also known because the length can be measured and resistance depends on length. Now how this experiment is performed to determine unknown resistance, what is the actual procedure, all this we have seen in last video, but I am repeating this because it is necessary for today's part. Now experimental setup is as shown in this figure. The procedure is, first of all, close this plug key, adjust rheostat to suitable position and take suitable resistance, say 50 ohm or 100 ohm or 25 ohm, and close this plug key. Current will pass through this meter bridge, touch this jockey at different points and determine point D such that galvanometer shows null deflection. When galvanometer is not touched, then galvanometer will show zero deflection because that is in open circuit. Now when initially this jockey is touched at point A, galvanometer shows deflection on one side of 0. Then this jockey is touched at point C, galvanometer will show deflection on other side of 0. Then touch this jockey at different points and determine point D such that galvanometer shows zero deflection, null deflection after touching the jockey at that point D. When galvanometer shows zero deflection, means this bridge is balanced, point B and D are equipotential and galvanometer shows zero deflection. Therefore we can use that balancing condition. What is that balancing condition? The ratio of these two resistances X upon R is equal to ratio of this resistance of wire AD and this DC. So X upon R equal to resistance of wire AD upon resistance of wire DC. That means X upon R is equal to RAD upon RCD. Say this is equation 1. But we know resistance depends on length, and in 11th standard we have seen that resistance of any wire is given by R equal to rho into L upon A, where rho is a specific resistance which depends on material and temperature. As material and temperature of this entire wire is constant, therefore rho is constant. A is area of cross section, which is also constant because wire is uniform. Now for wire AD, resistance RAD will be equal to rho L AD upon A, because rho and A are constant, only lengths are different. Here for wire AD, length is AD. Similarly for wire CD, or you can say DC, the resistance RCD will be given by this equation. Keep this value of RAD and RCD in equation 1. We get this next step. Here LAD is replaced by LX because this part is in front of X, therefore we will call it as LX. Similarly, this part DC is in front of R,
therefore we will call it as LR. So this LAD is replaced by LX, and this LR is replaced, this LCD is replaced by LR. Now cancel the common terms, rho get cancel, A get cancel. From that we get X equal to R LX upon LR. Using this formula, the unknown resistance R can be determined. So this is meter bridge experiment. This is called as null deflection method. Because here galvanometer shows null means zero deflection when jockey is touched at point D, when this bridge is balanced, and when jockey is touched at point D, galvanometer shows zero deflection, and then we measure this length LX and LR. Therefore this is called as null deflection method. We can determine unknown resistance X. For that we will have to measure R, that we can see from resistance box connected here in the right gap. LX can be directly measured with the help of meter scale, which is fixed below the wire, and LR also measured on the same meter scale, which is fixed below this wire AD. How to perform this practical? Actually in lab, because you are going to perform this experiment in lab also. विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रॅक्टिकल तुम्हाला लॅबमध्ये सुद्धा करायचं आहे. मीटर ब्रिजचं थेरीमध्ये आहेच, पण लॅबमध्ये सुद्धा करायचं आहे. आता ॲक्च्युअल एक्सपेरिमेंटचा व्हिडिओच मी तुम्हाला दाखवणार आहे की हे प्रॅक्टिकल कसं करायचं असतं, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिकलची सुद्धा तयारी होईल. आणि हे समजले की तुम्हाला याच्यानंतरचा केल्विन्स मेथडचा पार्ट तोही समजायला सोपा जाईल. दिस इज ॲक्च्युअल व्हिडिओ ऑफ मीटर ब्रिज. All the apparatus shown in this figure are used here. This is meter bridge. That means there is a wooden board on which this metal wire AC is fixed between 2 points. Then metal strips are fixed in such a way that the two gaps are formed. In left gap we are connecting unknown resistance X. That unknown resistance X here. इथं तुम्हाला जी छोटी डबी दिसते त्याच्यामध्ये अननोन रेजिस्टन्स असतो. एक वायर, त्या वायरची कॉईल असते, ती आतमध्ये बसवलेली असते. इन राईट गॅप रेजिस्टन्स बॉक्स आर इज कनेक्टेड. सो दिस इज रेजिस्टन्स बॉक्स इज टू बी कनेक्टेड इन राईट गॅप हियर. वी कॅन टेक सुटेबल रेजिस्टन्स फ्रॉम दॅट रेजिस्टन्स बॉक्स. Then galvanometer is connected between this point B and D. D is actually jockey. So here is a galvanometer, has two terminals. One terminal will be connected to this point B, this central point is B, and second terminal of this galvanometer is connected to jockey here, and that jockey can be touched on wire at different points. Then cell, plug key and rheostat, they are connected between A and C. So you can see here cell means battery, has two terminals. This red terminal is positive, black terminal is negative. This red terminal is to be connected to this point A of this meter bridge. This negative terminal means black terminal is to be connected to one terminal of this plug key. Plug key is to be connected to rheostat, and rheostat is connected to this point C. Now how this experiment is performed? हे सगळे पार्ट्स मी तुम्हाला इथं आता जवळून दाखवतो. या ठिकाणी पहा की दोन टर्मिनल्स आहेत, रेड आणि ब्लॅक म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. हा पॉईंट इथं ए झाला, तिथं आपण बॅटरीचं पॉझिटिव्ह कनेक्ट करणार आहे. बघा या फिगरमध्ये दाखवलं आहे, बॅटरीचं पॉझिटिव्ह एला आपण जोडणार. त्यानंतर ह्या लेफ्ट गॅपमध्ये किंवा आता या बाजूला पहिल्यांदा प्लग की रिओस्टॅट, हे तर मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे, ते इथं सीला आपण रिओस्टॅट जोडणार. राईट गॅपमध्ये हा रेजिस्टन्स बॉक्स कनेक्ट आपण करणार. हा गॅलॉनमीटर, त्याचं एक टर्मिनल, दोन टर्मिनल आहे, एक आपण इथं बीला कनेक्ट करणार, दुसरं जॉकीला कनेक्ट करणार. दिस इज अननोन रेजिस्टन्स. आता ॲक्च्युअली याच्यावर रेजिस्टन्स किती ते लिहिलेलं असतं. या पद्धतीने आपण हे कनेक्शन सगळे करणार आहे. आता हे कनेक्शन्स कसे केलेले आहेत तेही मी तुम्हाला इथं दाखवतो. ॲक्च्युअल कनेक्शन्स, आधी फक्त तुम्हाला सेटअप दाखवलं ॲपरेटस. नाव दीज आर ॲक्च्युअल कनेक्शन्स. This battery is on now. Now you can see this positive terminal is connected to this point A here.
फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बघा, पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉईंट ए, देन दिस नेगेटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू प्लग की, अँड इन लेफ्ट गॅप दिस अननोन रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड. आता इथं अननोन म्हणजे ॲक्च्युली त्याच्यावर लिहिलेलं आहे, परंतु हा अननोन आहे असं समजा. हा 20 ओहमचा आहे, परंतु तो आपल्याला माहीत नाही असं गृहीत धरा. दॅट इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गॅप. हिअर इज द फिगर. इन लेफ्ट गॅप अननोन रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड. देन यू कॅन सी गॅलॉनोमीटर ऑल्सो. वन टर्मिनल ऑफ दिस गॅलॉनोमीटर इज कनेक्टेड टू दिस पॉईंट बी. या फिगरमध्ये बघा, हा पॉईंट बी आहे. गॅलॉनोमीटरचं एक टोक बीला जोडलं आहे, दुसरं जॉकीला जोडलं आहे. जॉकी अजून कुठं टच केलेली नाही. जोपर्यंत टच करत नाही तोपर्यंत गॅलॉनोमीटर काहीही डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही, तोपर्यंत ते 0 दाखवेल. 0 सेंटरला असतं गॅलॉनोमीटरचं, तेही बघा. आफ्टर दॅट इन राईट गॅप रेजिस्टन्स बॉक्स इज कनेक्टेड. दिस इज रेजिस्टन्स बॉक्स इन राईट गॅप. हिअर you can take a suitable resistance from that resistance box that is known to us. बघा, याच्यावरती व्हॅल्यूज असतात किती पाहिजे. जी समजा तुम्ही 20 ओहमची की काढली तर याचा अर्थ राईट गॅपमध्ये हे आरची व्हॅल्यू तुम्ही 20 घेता. त्यानंतर हे टर्मिनल सी तुम्हाला फिगरमध्ये दिसत आहे, ती वायर रिओस्टॅटला जोडलेली आहे. आणि रिओस्टॅटचं सेकंड टर्मिनल बघा इथं प्लग की, आणि प्लग की कुठं जोडलेली आहे तर बॅटरीच्या निगेटिव्हला जोडलेली आहे. सो दीज आर द कनेक्शन्स. नाव हाऊ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं, आपण ही जॉकी एकदा त्या बाजूला टच करा, पॉईंट सीला एकदम त्या टोकाला इकडं टच केली. गॅलॉनोमीटर एका साईडला डिफ्लेक्शन दाखवतं बघा, राईटला डिफ्लेक्शन गेलं आहे. त्यानंतर काय करायचं, तीच जॉकी आता लेफ्टला टच करा. आता हे त्या बाजूला टच केलं आहे म्हणून ते राईटला. आता या बाजूला टच करा. ही जॉकी त्या वायरला इकडं लेफ्टला आपण टच केली. डिफ्लेक्शन या बाजूला लेफ्टला डिफ्लेक्शन होतं त्याचं. आता बघा, लेफ्टला डिफ्लेक्शन झालं म्हणजे अपोजिट डिफ्लेक्शन झालं. जेव्हा तुम्ही ए पॉईंटला टच करता तेव्हा वन साईडला डी पॉईंटला कनेक्ट म्हणजे टच करता तेव्हा राईट साईडला डिफ्लेक्शन होतं. अपोजिट साईडला डिफ्लेक्शन झालं म्हणजे कनेक्शन्स ओके आहेत. आता आपल्याला जॉकी वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायची आहे आणि असा पॉईंट शोधून काढायचा आहे डी, की जिथं टच केल्यानंतर गॅलॉनोमीटर काहीच डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही. आणि तो पॉईंट समजा डी आपल्याला इथं मिळाला की त्यानंतर ही LX मोजायची लेंथ, मीटर स्केल आहे. LR मोजायचं. आर आपण त्या रेजिस्टन्स बॉक्समध्ये काढतोच, बघतोच, आणि त्याच्यावरून मग आपण अननोन रेजिस्टन्स एक्स जो फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला आहे R इंटू LX अपॉन LR, त्याच्यावरून अननोन रेजिस्टन्स आपल्याला काढता येतं. Now what is Kelvin's method? Kelvin's method is used to determine resistance of galvanometer using meter bridge. Galvanometer consists of a coil. गॅलॉनोमीटरच्या आतमध्ये काय असतं आपण बघतो, आपल्याला बाहेर फक्त ही स्केल आणि पॉइंटर दिसतो, परंतु आतमध्ये एक कॉईल असते रेक्टँग्युलर बघा अशी. याचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आपलं नंतर होईल नंतरच्या चॅप्टरमध्ये. परंतु याच्या आतमध्ये एक कॉईल असते. कॉईल म्हणजे थिन इन्सुलेटेड कॉपर वायर असते, ती रेक्टँग्युलर असते. त्याच्यातून करंट गेल्यानंतर ही कॉईल फिरते आणि त्याच्यामुळे हा पॉइंटर फिरतो. तर शेवटी ही कॉईल म्हणजे वायर असते आणि त्या कॉईलला म्हणजे त्या वायरचं रेजिस्टन्स म्हणजे त्या गॅलॉनोमीटरचं रेजिस्टन्स असतं. आता ते रेजिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे मीटर ब्रिजचा हे एक्सपेरिमेंट करून. मग त्याच्यामध्ये काय बदल केलेला आहे, दिस सर्किट डायग्राम इज ॲज शोन इन फिगर. म्हणजे पूर्वी आपण मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टन्स काढण्यासाठी जी डायग्राम घेतली ती डायग्राम अशी आहे. त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक दिसतो, फक्त एक फरक तुम्हाला दिसेल, बाकी सेम आहे. दिस इज मीटर ब्रिज consisting of wire AC, thin uniform conducting wire AC of length 1 meter. 2 gaps are there, plug key, battery and rheostat are there. Only difference is that in earlier experiment galvanometer was connected between B and D. Here that galvanometer is connected in left gap. Instead of unknown resistance X, that galvanometer is connected in left gap because we have to determine resistance of galvanometer. So galvanometer itself is unknown resistance.
म्हणजे गॅलॉनोमीटर हा एक अननोन रेजिस्टन्स म्हणून काम करतो. आणि बी हा पॉईंट आता डायरेक्ट जॉकीला जोडलेला आहे. आधी कसं होतं, जॉकीला गॅलॉनोमीटर मार्फत तो जोडला होता, आता डायरेक्ट जोडला आहे. आता आधी कसं ह्या गॅलॉनोमीटरचं काय काम होतं की हे ब्रिज बॅलन्स झालं की नाही ते आपल्याला त्याच्यातून समजत होतं. जिथं टच केल्यानंतर गॅलॉनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दाखवतो तेव्हा हे ब्रिज बॅलन्स होत होतं आणि मग तो फॉर्म्युला आपण वापरत होतो. परंतु आता इथं हा गॅलॉनोमीटर तर जोडला नाही बी आणि डीमध्ये, मग आपल्याला कसं कळणार की ब्रिज बॅलन्स झालं की नाही? तर ह्या गॅलॉनोमीटरवरूनच ते कळतं, त्याच्या डिफ्लेक्शनवरून. म्हणजे तो दोन काम करतो हा गॅलॉनोमीटर. एक तो अननोन रेजिस्टन्स म्हणून काम करतो आणि ब्रिज बॅलन्स झालं की नाही ते सांगण्याचंही तो काम करतो. परंतु आधीची जी मेथड होती ती नल डिफ्लेक्शन होती, कारण जॉकी टच केल्यानंतर गॅलॉनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवत होता ब्रिज बॅलन्स झाल्यानंतर, कारण बी आणि डी इक्विपोटेन्शियल होत होते. परंतु इथं ही नल डिफ्लेक्शन नाही, ही आहे इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड. कारण जॉकी तुम्ही इथं टच केला तर बी आणि डी इक्विपोटेन्शियल होईल. बी आणि डी मध्ये ह्या वायरमध्ये करंट नसेल, परंतु गॅलॉनोमीटरमध्ये करंट असेल, कारण गॅलॉनोमीटरमधून करंट हा बॅटरीकडून येतो, ए मधून जातो, बी मधून जातो, ह्या रेजिस्टन्समधून सी मधून इकडे परत जातो. त्यामुळे हा नल डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही. मग बॅलन्स झालं की नाही हे कसं ओळखायचं? तर ती इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड असते. कशी असते ती आपण समजावून घेऊया. पहिल्यांदा याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग काय ते बघू आपण. गॅलॉनोमीटर इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गॅप अँड रेजिस्टन्स बॉक्स इज कनेक्टेड इन राईट गॅप ऑफ द मीटर ब्रिज. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्यांदा याची प्रोसिजर, याची थिअरी, याचा फॉर्म्युला समजावून घ्या. नंतर ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल तुम्ही लॅबमध्ये कसं करणार तोही व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सो इन लेफ्ट गॅप galvanometer is connected which acts as unknown resistance. We have to determine resistance of galvanometer. Point B is connected to jockey and that jockey can be touched at different points on the wire. A cell E, plug key K and rheostat RH are connected in series with bridge wire AC. So this battery, plug key and rheostat, they are connected in series between A and C. Now what is the procedure? How to determine resistance of this galvanometer? What is the theory of this experiment? What is the theory of this Kelvin's method? A suitable resistance R is taken in resistance box. ह्या रेजिस्टन्स बॉक्समधून योग्य ते रेजिस्टन्स काढा. म्हणजे काय तुम्हाला वाटेल 50, 100 सुटेबल पाहिजे, ते कुठलंही काढून चालत नाही. आणि ते नोट डाऊन करून ठेवायचं, कारण शेवटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कॅल्क्युलेशनसाठी ते लागतं. त्यानंतर द की इज क्लोज्ड अँड रिओस्टॅट इज ॲडजस्टेड टू अ प्रॉपर प्लेस. जेव्हा तुम्ही की क्लोज करणार तेव्हा जॉकी टच केलेली नसेल कुठं, जॉकी साईडला काढून ठेवलेली असेल. पण जेव्हा तुम्ही की क्लोज करणार लगेच गॅलॉनोमीटर काहीतरी डिफ्लेक्शन दाखवणार. हे डिफ्लेक्शन आपल्याला असं ॲडजस्ट करायचं आहे की ते 2/3 म्हणजे मॅक्झिमम जेवढी त्याची कॅपॅसिटी असेल तर त्याच्या 2/3 म्हणजे समजा मॅक्झिमम त्याची कॅपॅसिटी 50 असेल, 50 डिव्हिजन डिफ्लेक्शन, तर 50 × 2/3 म्हणजे 50 × 2 किती, तर 100 डिवायडेड बाय 3 किती, तर 33. तर 33 म्हणजे नियरली 30च्या आसपास ते ॲडजस्ट करायचं आणि ते रिओस्टॅटवर ॲडजस्ट करायचं. द डिफ्लेक्शन इन गॅलॉनोमीटर इज ॲडजस्टेड टू प्रॉपर व्हॅल्यू अराउंड 2/3 ऑफ द रेंज. रेंज म्हणजे गॅलॉनोमीटरचं मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन विथ द हेल्प ऑफ रिओस्टॅट. आता हे काहीतरी डिफ्लेक्शन दाखवणार आहे. तुम्ही जॉकी इथं टच केलेली नसली तरी, कारण करंट चालू आहे, ह्या बी आणि डी कडून जरी नसला तरी त्याला वेगळे मार्ग आहेत करंट जायला, आणि त्यामुळे तो डिफ्लेक्शन दाखवतो. समजा तो 30 डिफ्लेक्शन दाखवत असेल आता. त्यानंतर काय करायचं, जॉकी इज टच्ड ॲट डिफरंट पॉईंट्स अँड द पॉईंट डी इज डिटरमाइंड सच दॅट गॅलॉनोमीटर शोज सेम डिफ्लेक्शन विथ ऑर विदाउट टचिंग द जॉकी. म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जॉकी आता टच केलेली नाही सुरुवातीला, म्हणजे हा डी पॉईंट इथं कनेक्ट नाही आहे. गॅलॉनोमीटर समजा 30 डिफ्लेक्शन दाखवतो. तुम्ही काय करायचं, एकदा ही जॉकी ए पॉईंटला टच करायची, डिफ्लेक्शन 30च्या लेफ्टला दाखवेल, म्हणजे 40, 50 वगैरे. त्यानंतर तीच जॉकी तुम्ही पॉईंट सीला टच करायची, डिफ्लेक्शन 30च्या राईटला दाखवेल, म्हणजे 20 किंवा 10 वगैरे. ॲक्च्युअल गॅलॉनोमीटर मी तुम्हाला ते दाखवेन ते कसं दाखवतं ते. तर त्यावेळी
मग तुम्ही ही जॉकी वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायची आणि असा पॉईंट शोधून काढायचा की ही जॉकी टच केली तर पॉइंटर हलला नाही पाहिजे, 30वर आहे, 30वरच राहिला पाहिजे, 30च्या लेफ्टला किंवा राईटला गेला नाही पाहिजे, तेव्हा हा डी झाला तुमचा नल पॉईंट. त्यावेळेस ब्रिज हे बॅलन्स होतं. ॲज द गॅलॉनोमीटर shows the same deflection with or without contact between point B and D, these two points must be equipotential. म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा तुम्ही हा डी पॉईंटला ही जॉकी टच करता तेव्हा गॅलॉनोमीटरमध्ये काही फरक पडत नाही. याचा अर्थ बी कडून डी कडे करंट जात नाही, म्हणजे टोटल करंटवरती काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजेच बी आणि डी इक्विपोटेन्शियल आहे, म्हणजे हे ब्रिज बॅलन्स झालेलं आहे. Once this bridge is balanced, now you can use that balancing condition. Balancing condition आपल्याला माहिती आहे, रेजिस्टन्सेस ऑफ दिस टू रेजिस्टन्सेस. इकडं एक्स होतं आणि इकडं आर होतं. आता इथं जी झालं, जी अपॉन आर. सो वी कॅन राईट जी अपॉन आर मीन्स दिस रेजिस्टन्स ऑफ गॅलॉनोमीटर अपॉन दिस रेजिस्टन्स आर फ्रॉम रेजिस्टन्स बॉक्स इज इक्वल टू रेजिस्टन्स ऑफ वायर ए डी अपॉन resistance of wire this CD, or you can say DC. So we can write G upon R equal to RAD. RAD means resistance of wire AD upon RCD. RCD means resistance of this wire CD or DC. But again we know resistance depends on length and area of cross section. Formula for resistance is R equal to rho into L upon A. Rho is a specific resistance, L is length and A is area of cross section. For first part AD of the wire we can write RAD equal to rho into LAD upon A, as rho and A are constant. Similarly for wire CD we can write RCD equal to rho LCD upon A. म्हणजे आपण दोन रेजिस्टन्स फॉर्म्युले आर ए डी आणि आर सी डी दोन फॉर्म्युले आलेत. दोघांमध्ये रो आणि ए सेम आहे, कारण एकच वायर आहे ए पासून सी पर्यंत. मटेरियल तेच आहे, टेम्परेचर सेम आहे म्हणून रो कॉन्स्टंट आहे, आणि जाडी सगळीकडे सारखी आहे म्हणून एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुद्धा सेम आहे. कीप दिस व्हॅल्यूज ऑफ आर ए डी अँड आर सी डी इन इक्वेशन 1. या दोन व्हॅल्यूज आर ए डी आणि आर सी डी इक्वेशन 1मध्ये ठेवा आणि बघा ह्या सगळ्या पुढच्या स्टेप्स आपल्याला मिळतात. जी अपॉन आर इक्वेशन 1मध्ये पहा, लेफ्ट हँड साईड जी अपॉन आर. आर ए डीची व्हॅल्यू ठेवली एल जी अपॉन ए. आता एल ए डीच्या ठिकाणी आपण एल जी घेतलं, कारण जीच्या समोर आहे ही लेंथ ए डी, म्हणून एल ए डीच्या ठिकाणी एल जी घेतलं कारण ते जीच्या समोर आहे. तसंच आरच्या समोर आहे म्हणून ही जी सी डी वायर आहे एल सी डी, त्याच्या जागी आपण एल आर लिहिलं आणि ही स्टेप मिळाली आपल्याला. बघा इथे यामध्ये रो आणि ए कॅन्सल होतं, त्याच्यावरून ही स्टेप मिळते जी अपॉन आर इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर. देअरफॉर जी इक्वल टू आर इंटू एल जी अपॉन एल आर ही स्टेप मिळते. त्याच्यावरून हे मिळतं आपल्याला आर इंटू एल जी अपॉन 100 मायनस एल जी. हे कसं आलं तर आपल्याला माहीत आहे की ही ब्रिज वायर असते ए सी ती 100 सेंटीमीटर असते, म्हणजे एल जी प्लस एल आर दोन्ही मिळून 100 सेंटीमीटर, म्हणजेच एल आर इक्वल टू 100 मायनस एल जी. म्हणजे साहजिकच आहे की तुम्हाला आता दोन्ही एल जी आणि एल आर मोजायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला आर माहिती पाहिजे रेजिस्टन्स बॉक्समधलं आणि एकच लेंथ मोजायची एल जी. कारण समजा एल जी 40 आली तर ती दुसरी 60 आहे, कारण दोन्ही मिळून 100 आहे. Using this formula, the resistance of गॅलॉनोमीटर कॅन बी डिटरमाइंड. कारण हे आर या फॉर्म्युल्यामधलं आर म्हणजे रेजिस्टन्स बॉक्समधलं आर आपल्याला मोजता येतं. ते ॲक्च्युली आपणच सिलेक्ट केलेलं असतं किती ठेवायचं ते. एल जी ही लेंथ मोजता येते आपल्याला, ह्या वायरच्या खाली मीटर स्केल फिक्स केलेली असते आणि अशा पद्धतीने आपण त्या गॅलॉनोमीटरचं म्हणजे गॅलॉनोमीटरच्या आतमध्ये जी कॉईल असते त्या कॉईलचं रेजिस्टन्स काढू शकतो. आता जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये हे प्रॅक्टिकल करायला जाल तेव्हा ॲक्च्युअली हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही कसा करणार आहात. तर हे सगळे ॲपॅरेटस आहेत, मीटर ब्रिज आहे, रिओस्टॅट आहे, रेजिस्टन्स बॉक्स आहे, प्लग की आहे, बॅटरी आहे, जॉकी आहे, गॅलॉनोमीटर आहे. आता फक्त आपल्याला या ठिकाणी ह्या रेजिस्टन्सची गरज नाही, लेफ्ट गॅपमध्ये आपण हा गॅलॉनोमीटर जोडणार आहे. हे सगळे ॲपॅरेटस आहे, हे सगळे कनेक्शन्स करायचे डायग्रॅममध्ये दाखवल्याप्रमाणे.
लेफ्ट गॅपमध्ये अननोन रेजिस्टन्स आहे, बॅटरीचं पॉझिटिव्ह एला जोडायचं आहे, त्यानंतर निगेटिव्ह प्लग कीला जोडायचं आहे. बघा इथं प्लग कीला जोडायचं आहे. प्लग की कुठं जोडायचं, रिओस्टॅटला जोडायचं. रिओस्टॅट कुठं जोडायचं तर ह्या पॉईंट सीला जोडायचं. राईट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स आणि जॉकी डायरेक्ट ह्या बीला जोडायची आणि मग ती वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायची. ह्या रेजिस्टन्सची आपल्याला आता गरज नाही आहे. आता या पद्धतीने ह्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण सगळे कनेक्शन्स करणार आहे. आता ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल कसं करायचं आहे. समजा हे सगळे कनेक्शन्स तुम्ही केले, त्यानंतर काय करायचं आहे. आता इथं जॉकी आपण कुठं टच केलेली नाही आणि प्लग कीसुद्धा ओपन आहे. गॅलॉनमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवते. पहा सुरुवातीला पॉइंटर 0वर आहे, कारण ही आपण की इथं बघा तुम्हाला दिसत आहे ही की ओपन आहे. अजून कुठंही आपण ती की क्लोज केलेली नाही. आता आपण काय करणार प्रॅक्टिकल, तर त्या रेजिस्टन्स बॉक्समधून एक सुटेबल रेजिस्टन्स आपण काढले. समजा 50 ओहम काढले किंवा 100 ओहम काढलं, ते कुठेतरी नोट डाऊन करून ठेवायचं, कारण कॅल्क्युलेशन्ससाठी ते लागणार आहे. त्यानंतर काय करायचं, ही की इथं क्लोज करायची. बघा अशा पद्धतीने तुम्ही की क्लोज केली की लगेच इथं डिफ्लेक्शन दाखवेल. आता हे किती आपण ॲडजस्ट करू शकतो. ही जी इथं शेजारी फिगर आहे बघा, रिओस्टॅटवर ॲडजस्ट करू शकतो. तुम्ही 40 पाहिजे, 20 पाहिजे, 25 पाहिजे, कितीही ॲडजस्ट करू शकता. आपण 2/3 म्हटल्याप्रमाणे 50चं 2/3 साधारणतः 30 होतं, म्हणून 30वरती ॲडजस्ट केलेलं आहे. बघा डिफ्लेक्शन 30 दाखवतं आहे. जॉकी टच नाही केलेली कुठं आपण, जॉकी आता टच करायची आपण. आता जॉकी एकदा तुम्ही ए पॉईंटला टच करा, काय होतं बघा. जॉकी टच केल्यानंतर 30च्या राईटला डिफ्लेक्शन झालं आहे. 30च्या राईटला डिफ्लेक्शन झालं, काढले की परत पॉईंटर 30वर येतो. आता त्या बाजूला टच करा, म्हणजे मीटर ब्रिजच्या दुसऱ्या टोकाला. बघा आता काय होतं, 30च्या लेफ्टला डिफ्लेक्शन जातं. म्हणजे मीटर बघा तुम्ही जॉकी काढली की परत 30वर पॉईंटर येतो आणि टच केली की डिफ्लेक्ट होतो 30च्या. म्हणजे एका बाजूला टच केल्यानंतर 30च्या लेफ्टला आणि दुसऱ्या बाजूला टच केल्यानंतर 30च्या राईटला. आता आपल्याला काय करायचं आहे की पॉईंट वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायचा, यावरती वायरवरती वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करून बघायचा आणि डिफ्लेक्शन बघायचं लेफ्ट राईट कुठं जात होते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी ती जॉकी टच करत राहायची. आणि अशा पद्धतीने टच करत राहिल्यानंतर तुम्हाला कुठेतरी एक पॉईंट असा मिळतो बघा, समजा इथं, की जिथं टच केलं आपण किती वेळेस तरी पॉईंटर हलतच नाही. 30वर तर 30वरच राहतो. इथं बघा इथं 30वरच पॉईंटर राहतो. तेव्हा हा पॉईंट तुम्हाला एकदा डी मिळाला या फिगरमध्ये. बघा की जिथं टच केल्यानंतर गॅलॉनमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन 30च राहतं, म्हणजे हलत नाही लेफ्ट राईट, म्हणून याला म्हणतात इक्वल डिफ्लेक्शन. कारण टच करण्यापूर्वी 30 आहे आणि टच केल्यानंतर पण 30च आहे, म्हणून या मेथडला म्हणतात इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड. याला नल डिफ्लेक्शन मेथड म्हणत नाहीत, कारण याच्यामध्ये गॅलॉनमीटरमध्ये नल म्हणजे 0 डिफ्लेक्शन नाही. आधीची मेथड ही नल डिफ्लेक्शन मेथड होती. एकदा हा पॉईंट डी आपल्याला मिळाला की आपण LG मोजू शकतो आणि LR मोजू शकतो. R तर आपल्याला माहीतच आहे रेजिस्टन्स बॉक्समधून, आणि मग तो फॉर्म्युला आपण आता डिराईव्ह केला आहे. G = R × LG/LR. हा फॉर्म्युला वापरून आपण या गॅलॉनमीटरचं रेजिस्टन्स काढू शकतो. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण केल्विन्स मेथडबद्दल शिकलो आहे. केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन रेजिस्टन्स ऑफ गॅलॉनमीटर बाय युजिंग मीटर ब्रिज. थँक्यू.